활성화되고 있죠. 이 관련해서는 아마 제일 먼저 Fluoxetine and metronidazole. 예상이 됩니다. There'll even be 신테시아 회사에서 오픈 AI와 적용해서 데모하는 영상을 공개를 했습니다. available in Synthesia. In a few clicks, you can create a free video just 아바타라는 존재가 있죠. 그리고 NPC라고 합니다. 对大自然的崇拜。 the AIs connect to another generative AI to dynamically animate a 그런데요, 이런 관련된 기술에도 불구하고요, 제일 중요한 게 있죠. 그게 바로 안녕하세요, 오후 5시입니다. 네, 이번 시간에는 여러분들께 줌, 화상회의 서비스죠. 이 줌 CEO 에릭 유안이 인터뷰에서요, 아주 중요한 얘기를 해서 그걸 좀 전해드리려고 합니다. 자, 그 이슈는요, 바로 AI clones in meetings라는 키워드로 모든 게 다 대별이 될 것 같은데요. 자, 인공지능 복제 인간이 회의에 참석한다. 뭐 이런 얘기입니다. 자, AI clones라고 되어 있는데요. 자, 디지털 트윈이라고도 우리가 얘기를 하죠. 디지털 쌍둥이. 이 관련해서는 예전부터 이슈가 되고 있었는데 사실 진정한 디지털 트윈은 불가능했습니다. 그런데 이제 AI 파워드 인공지능 기술을 통해서 디지털 트윈에 대한 개념이 확장이 되고 있고요. 그 중에 가장 큰 사업 분야가 AI 클론, 디지털 휴먼 관련된 이야기일 겁니다. 이 에릭 유안이요, 이분입니다. 이분이 인터뷰를 했고요. 이 관련해서 인터뷰 오디오 스크립트입니다. For now, we are embarking on a 2.0 journey. You are right on. Look, and Zoom Workplace can help you get most of the work done, right? That's our pitch, right? We are not there yet. Because like today for this session, ideally, I do not need to join. I can send a digital version for myself to join. Right? So I can go to the beach, right? Or I do not need to, check my emails, the digital twin for myself, can read most. 자, 이 부분이 핵심이죠. I do not need to join. I do not need to join. I can send a digital version of myself to join so I can go to the beach. 이렇게 돼 있죠. 네. digital version of myself. 네. 디지털 휴먼입니다. 디지털 휴먼을 회의에 참석하도록 보내고요. I can go to the beach. 네. 나는 해변으로 갈 수 있다. 그리고 I do not need to check my emails. 그죠? 이메일 체크할 필요도 없고요. 아무튼 여러분들을 대신해서 디지털 아바타가 모든 일을 할 수 있도록 만들겠다라는 게 이 줌의 목표입니다. 자, 여기 보면 이제 What's the elevator pitch now?라고 되어 있죠. 네, 중요한 이야기를 하고 있는데요. 자, How do we leverage Zoom Workplace? 인공지능이 이제 모든 걸 변화시키고 있는데요. 줌 워크플레이스 같은 경우에는 이 AI를 활용해서 무엇을 할 수 있을까라고 고민을 많이 했을 겁니다. 그리고 CEO 에릭 유안은 디지털 트윈을 통해서 처리하겠다라고 얘기를 하는 겁니다. 자, 이게 가능할까요? 네, 물론 가능합니다. 자, 이 디지털 휴먼에 대해서 설명을 좀 더 드리도록 하겠습니다. 엔비디아의 CEO 젠슨 황, 이 키노트 컴텍스 2024에서 했던 부분이고요. 이때 주로 로봇에 대한 얘기를 했지만 디지털 휴먼에 대해서도 얘기를 했습니다. 자, 이 부분입니다. Before I do that, hang on a second. Before I do that, okay, digital 자, 디지털 휴먼을 얘기하려다가요. 잠깐 그 전에 먼저 언급을 해야 되겠다고 하면서 자, 이 얘기를 합니다. humans can be much more empathetic, and of course, we have to cross this incredible chasm, uncanny chasm of realism, so that the digital humans would appear much more natural. 자, 여기 보면은요. 캐즘이라는 얘기를 하는데요. 캐즘, 자, 이 캐즘 처음 들어보시는 분들도 계실 겁니다. 이 캐즘이라고 하면요. 신기술이나 혁신 제품이 시장에 성공적으로 도입되기 위해서 넘어야 할 큰 장애물을 의미합니다. 이 개념은 제프리 무어가 쓴 책 캐즘 하이테크 마케팅 성공 전략에서 제시가 된 건데요. 보통 하이테크 제품이 처음에 출시가 되면요. 초기 수용자, 얼리 어답터들이 쓰게 됩니다. 자, 그리고 난 다음에 성공을 하려면 이 메인스트림 마켓, 대중시장으로 확산이 되어야 되는데요. 사실 그걸 뛰어넘기 위해서는 정말 많은 노력이 필요합니다. 그래서 그 사이에 있는 갭, 그 부분을 캐즘이라고 얘기를 합니다. 디지털 휴먼도 마찬가지입니다. 지금 나온 지는 꽤 됐지만 사실 그게 대중에게 쓰이기 위해서는요. 넘어야 될 산들이 몇 개 있습니다. 그 중에 하나가 바로 현실성이라고 하는 거고요. 그 부분이 엔비디아가 컴퓨터 그래픽 카드 회사지 않습니까? 그래서 넘어야 될 산이라고 생각이 됩니다. Uncanny chasm of realism, so that the digital humans would appear much more natural. This is, of course, our vision. This is a vision of where we love to go. But let me show you where we are. 자, 지금 현재 어디에 있는지를 설명하겠다고 합니다. 현재 기술이 어느 정도 되어 있는지를 보여줍니다. 일단 이걸 보실 때요. 여러분들이 감안하셔야 되는 게 영화에서 보이는 것하고는 많이 다르죠. 영화는 리얼타임이 아닙니다. 실시간으로 여러분들이 대화하는 게 아니에요. 그런데 이 디지털 휴먼이 상용화가 된다는 얘기는요. 눈 앞에서 서로 대화를 할 수가 있는 거야 되고요. 그렇게 하려면 정말 많은 게 필요합니다. Great to be in Taiwan.
Before I head out to the night market, let's dive into some exciting frontiers of digital humans. Imagine a future where computers interact with us just like humans can. Hi, my name is Sophie, and I am a digital human brand ambassador for Unique. 자, 지금 보시는 것들이 주로 대만 회사들 같아요. 대만에서 출시되고 서비스되고 있는 서비스들을 보여주고 있는데요. This is the incredible reality of digital humans. Digital humans will revolutionize industries. 자, 지금 보면요. 이모션이라는 단어 여기 보이십니까? 네, 지금 디지털 휴먼이 완벽하게 되려면은 여러 가지 감정 상태 이런 것들도 잘 표현을 해야 됩니다. From customer service to advertising and gaming. 자, 여기 손 동작 이런 것들도 좀 어색하죠? The possibilities for digital humans are endless. Using the scans you took of your current kitchen with your phone, They will be AI interior designers, helping 자, 여기 보면요. 네, 여러분들 AI 인테리어 디자이너라고 하면서 소개를 하고 있습니다. 주방을 스마트폰으로 촬영을 하면은 3차원으로 만들어지고요. 그리고 거기에 적용할 새로운 디자인을 AI가 추천하고 적용해 준다는 얘기예요. generate beautiful, photorealistic suggestions and sourcing the materials and furniture. we have generated several design options for you to choose from. They'll also be AI customer service agents, making the interaction more engaging. 자, 이런 커스터머 서비스, 고객 응대 서비스에 AI 아바타, 디지털 휴먼이 적용이 되고 있죠. 그리고 과거에는 답변 자체가 부족했었는데 이제는 답변은 잘합니다. 왜냐하면 챗GPT의 GPT-4o 모델로 인해서요. 실시간으로 답변하는 게 가능해졌죠. 그런데 거기서는 단순히 텍스트만 생성하고 오디오만 들려줬다고 하면 이제는 사람이 얘기하는 것처럼 직접 디지털 휴먼이 나와서 답변을 해주는 겁니다. Engaging and personalized, or digital healthcare workers who will check on patients, providing timely, personalized care. 지금 잘 보여주죠. 네, 챗GPT 보이스 모드. 거기서는 동그라미가 반응을 하는데요. 그 동그라미가 이제 사람으로 대체가 되는 겁니다. 아, 진짜 사람이 아니고 AI 사람이죠. I did forget to mention to the doctor that I am allergic to penicillin. Is it still okay to take the medications? The antibiotics you've been prescribed, ciprofloxacin and metronidazole, don't contain penicillin, so it's perfectly safe for you to take them. And they'll 자, 이런 식으로요. 또 AI 브랜드 홍보대사, 이런 엔터테인먼트 쪽도요. 이 디지털 휴먼이 활성화되고 있죠. 이 관련해서는 아마 제일 먼저 새로운 시장이 열릴 거라고 예상이 됩니다. They'll even be AI brand ambassadors, setting the next marketing and advertising trends. Hi, I'm Ima, Japan's first virtual model. 자, 이마라고 하는 일본 최초의 버추얼 모델이라고 합니다. 자, 이 부분이 오픈 AI의 그 보이스 모드 광고인데요. 정말 사람처럼 이제는 AI가 대화할 수 있는 기술이 서비스가 되고 있고요. 거기에 빠져 있는 게 있었다고 하면 사람 얼굴, 모습을 한 아바타하고 대화를 하는 게 없었는데요. 신테시아 회사에서 그 관련된 기술을 가지고 있고 본인들의 서비스를 오픈 AI와 적용해서 데모하는 영상을 공개를 했습니다. New breakthroughs in 자, generative 이거는 실제로 한번 대화를 들어보면 좋을 것 같습니다. Hey, how's it going? Hey there. It's going great. How about you? I see you're rocking an OpenAI hoodie. Nice choice. What's up with that ceiling, though? Are you in a cool industry-style office or something? Well, can you take a guess at what I might be doing based on what I'm showing? 자, 지금 보면요. 여기 진짜 사람 아닙니다. 아바타고요. 이 아바타가 단순히 말만 하는 게 아니고요. 카메라로 지금 이 사용자 모습을 보고 있고 사용자의 입고 있는 옷에 대해서도 코멘트를 했죠. 신테시아 회사에 가면요. 다양한 서비스들을 여러분들 보실 수가 있습니다. 웹사이트고요. 자, 여기 자, 이렇게 텍스트를 입력을 하면요. 텍스트를 디지털 아바타가 읽어주는 서비스입니다. Hey, I'm Julia, one of over 160 AI avatars available in Synthesia. In a few clicks, you can create a free video just like this one. See for yourself and try it out today. 네, 이 처음 신테시아 서비스가 나왔을 때 아바타가 아주 부자연스러웠는데요. 정말 많이 좋아졌습니다. 이런 것들이 이제 디지털 휴먼인 거예요. 그리고 신테시아에서 이 기술을 적용해서 오픈 AI의 챗GPT하고 연동한 게 조금 전에 보여드렸던 영상입니다. 그리고 또 중요한 게 게임 관련된 분야입니다. 게임에서도 우리가 아바타라는 존재가 있죠. 그리고 NPC라고 합니다. Non-Player Character. 컴퓨터가 조절하는 플레이어 캐릭터를 NPC라고 하는데요. 이 NPC가 행동이라든가 말하기라든가 이런 것들이 부자연스러웠습니다. 그런데 거기에 인공지능을 연결하면은 엄청난
결과가 벌어질 겁니다. 지금 관련해서는 계속 새로운 서비스들이 개발되고 게임들도 만들어지고 있습니다. On multilingual speech recognition and synthesis, and LLMs that understand and generate conversation. 你们部落有什么特别的习俗吗？我们有丰富的祭祀仪式和传统舞蹈，还有对大自然的崇拜。 The AIs connect to another generative AI to dynamically animate a 자, 지금 보시는 것처럼요. 실제로 디지털 휴먼을 구현하기 위해서는 컴퓨터 그래픽 기술이 필요하고요. 점점 더 퀄리티가 좋아지고 있고 조만간에 아까 캐즘이라고 했던 그 갭을 뛰어넘는 서비스가 출시가 될 거라고 예상이 됩니다. 자, 그렇게 되면 그 파급 효과는 엄청나겠죠. 자, 결국에는요. 자, 이 에릭 유안이 발표했던 대로 AI 파워드 디지털 트윈이 우리를 대신해서 회의에 참석하고 일을 하는 게 가능해질 겁니다. 그런데요. 이런 관련된 기술에도 불구하고요. 실제로 이게 구현이 되려면 제일 중요한 게 있죠. 그게 바로 여러분들에 대한 데이터입니다. 그리고 그 데이터로 훈련된 디지털 휴먼이 과연 여러분들을 대신해서 일을 할 수 있는가? 이 부분이 핵심 질문이 되고요. 그 부분은 또 다른 이슈입니다. 요즘에 챗GPT, LLM 모든 것들이 퍼스널라이즈드, 개인화된 경험을 제공하기 위해서 열심히 연구 개발을 하고 있습니다. 최근에 미드저니에서도요. 여러분들의 스타일을 반영해서 이미지를 생성하겠다라고 해서 또 새로운 기능도 추가를 했습니다. 이뿐만 아니라요. 이 퍼스널라이즈드 관련된 이슈가 단순히 겉모습을 표현하는 것뿐만 아니라 여러분들의 삶의 패턴, 업무 스타일, 작업 스타일까지도 모두 포함이 되어야 되는데요. 자, 그 부분은 또 다른 이슈로 앞으로 우리가 해결해야 될 문제입니다. 네, 오후 5시에서는 인간 중심의 생성형 인공지능 기술 서비스에 관심이 많이 있습니다. 단순히 대체하는 게 아니고요. 우리를 위해서 어떻게 생성형 인공지능 기술이 발전할 수 있는가, 그리고 메타버스, 디지털 트윈 관련된 기술이 발전할 수 있을까에 대해서 관심이 있습니다. 자, 현재까지는요. 과거의 전통적인 패러다임으로 이런 기술들이 이야기되고 있습니다. 하지만 이제 앞으로는요. 단순히 효율성만 따져서는 안 된다라는 게 오후 5시 생각이기도 하고요. 많은 사람들이 공감을 하고 있는 얘기입니다. 효율성만 따지다 보면 사실 우리를 대신해서 디지털 트윈이 존재하는 게 아니고요. 우리 존재 자체가 필요 없어지게끔 만들 수 있습니다. 자, 그렇게 되면 우리가 우려하는 그런 결과가 만들어질 거라고 예상이 됩니다. 자, 그렇지 않기 위해서 우리가 노력을 해야 되고요. 다양한 관점에서 우리가 준비를 해야 됩니다. 자, 오후 5시와 함께 그 부분에 대해서 함께 이야기해보면 좋겠습니다. 감사합니다.